Я люблю мон команду. Спасибо, спасибо большое. Я люблю Астане. Я люблю Казахстан. Спасибо, спасибо большое. Thank you for your trust. Thank you for your love. Thank you for your respect. And thank you for your patience with my Russian. Спасибо большое за вашу любовь, за ваше приветствие, за вашу работу, за вашу веру. И огромное спасибо за ваше терпение к моему русскому. I'm asked everywhere I go all over the world, how is it that InCruises is so successful? So I'd like to ask you, 1,000 people here in the room, what is your definition of success? Куда бы я ни поехала в мире, все меня спрашивают, в чем секрет успеха InCruises? И я хочу задать этот вопрос вам. Что такое для вас успех? Определение слова «успех». 1,000 people in the room, I bet you they would give us all different definitions. Here's the definition up on the screen of what most people, when you look up online, what this definition means. Сейчас в зале более 1000 человек, и я уверен, что будут несколько десятков разных ответов определения слова «успех». И вот самые распространенные. When you look up online, it talks about wealth, it talks about money, it talks about fame. This is a typical definition online. Если вы забьете слово «успех» в Google и поищите определение, то в основном вы найдете информацию про деньги, про благосостояние, уважение, популярность. Это то, что в интернете. I'm trying to do something just the opposite. I'm trying to get people to think about success in a different way. For me, success is about happiness. For me, success is about having meaningful work. For me, success is about being with those that you love and care about the most, having meaningful relationships. Для меня же успех – это достижение своих целей, это свобода, это возможность проводить больше времени с семьей, это забота о других. Это и есть успех для меня лично. This for me is living a good life. Это то, что я считаю хорошей жизнью. And so there's so much more. And so just a little bit about me and my background. I'm no different than anybody here in this room. I grew up in a very loving family. Я хотел бы вам рассказать немножко о своем прошлом. Я родился в семье полной любви. I'm very lucky. My mother and father are still alive. Я очень удачлив, ведь мои родители до сих пор живы. Они живы, они женаты очень долго. My father was very strict. I grew up in a very strict family, a loving family, but very strict. В моей семье было много любви, но в то же самое время мой отец был очень строгим человеком. Я вырос в очень строгой семье. I grew up very shy. I grew up very quiet. I'm actually an introvert. Поэтому я вырос очень скромным, застенчивым, и, признаться честно, я интроверт. Is anybody else in the room like me? Shy, quiet? Есть люди тихие, скромные, застенчивые люди, как Майкл. And an introvert? Anybody else like me? Есть интроверты, как Майкл? Kimmy, shy people will never raise their hand. Introverts will never raise their hand. Да, он говорит, интроверты и застенчивые люди никогда бы не подняли свою руку. I grew up in a very humble household. I didn't have any special privileges, no advantages. My mother and father were both teachers. Я вырос в очень скромной семье, у меня не было особых условий и финансовых возможностей. Оба моих родителей учителя. Growing up very humble, there is a few things, though, that I have done differently. This may be the difference between myself and you, and that is the following. That whatever I do something, I go all in. I go all in with my heart, and I give it everything that I have.
такое воспитание сделало меня человеком, который, чем бы ни занимался, вкладывает всю душу, всю любовь в это дело. Если я что-то делаю, я это делаю от души и до конца, до победного результата. And my success in life has been very much like this graph. Most people think, Tammy, that success is just a straight line, that you start something and that your success is guaranteed. This is the way my success has occurred. I do something, I go all in, I get knocked down, I pick myself up, and then I go again. I get knocked down, I pick myself back up, and then I go again. And that's been the cycle for my life. It's also been the cycle for InCruises. Это график моего успеха. Некоторые люди думают, что успех — это вот постоянное такое состояние, которое ты просто поднимаешься наверх. На самом деле успех, он переменный, и успехи в моей жизни, они были как в этом графике. Я поднимался, я спотыкался, падал, вставал заново шел, поднимался, спотыкался, вставал заново, всегда находил в себе силы вставать. Вот такой вот график моего успеха. И And InCruises too, yeah. Yeah. И у InCruises тоже есть такие моменты. Может что-то не получаться, но мы становимся лучше, мы растем, мы исправляем свои ошибки, и мы идем дальше и добиваемся дальше большего успеха. In my life, I've struggled. I've had struggles. And it's important that you are able to struggle, but that you struggle well. To struggle well means you never get to the point where you give up and you quit. You're going to struggle. It's going to be hard. It's going to be very hard. But you can't give up. И такие моменты, когда вы падаете и у вас что-то не получается, это хорошо. Потому что тем самым образом вы становитесь сильнее, вы растете. Но самое главное не сдаваться, не отказываться от своей мечты, потому что путь к успеху, он сложный, он не бывает простой. Вы будете спотыкаться, у вас будет не получаться, но вы никогда не должны сдаваться. So when people ask me, why has your company, InCruises, been so successful, here's the answer. The answer is that we're focused on growth. We're focused on your growth and your business growth. That's what we focus on, is growth. И когда меня спрашивают, в чем успех развития компании InCruises, почему она стала такой успешной за такой короткий срок, я всегда отвечаю, потому что мы сфокусированы на росте. Мы держим фокус на росте компании, на росте наших партнеров, на росте, и тем самым растет и компания, когда растут партнеры компании. Our focus is on getting better. Our focus is on learning. Learning is part of success, because when you learn what to do and you learn what not to do, then you'll be more successful. Мы держим фокус на обучении, мы учимся каждый день, мы учимся, как становиться лучше, и мы учимся, чего не делать. То есть постоянное обучение именно своих навыков, и когда вы знаете, что вам нельзя делать, то вы растете. We're not trying to prove anything. We're not trying to prove anything to anybody, Cam. The only thing that we're trying to do is to improve, to get better. I don't have anything to prove. I have everything that I want in my life, but I'm just trying to get better. Мы никому ничего не доказываем. Мы не думаем о том, что о нас думают другие люди. Мы сфокусированы на своем росте. Нас заботит только это. So now I'm going to give you the 5 keys to what we've done to be so successful. This is what I'd like you to take good notes and take lots of pictures. These are the 5 things that you do these things, you should be able to have success as well. Сейчас я хочу вам дать 5 ключей успеха развития бизнеса в InCruises. Записывайте, фотографируйте, это очень ценная информация. So number one, you have to be open. You have to be vulnerable. You have to let people to get to know you. This is number 1. You have to get people to trust you. You have to be open. You have to be vulnerable. Let people to get to know you. Find out what's in your heart. Первый ключ к успеху – это быть открытым, быть доступным для людей, чтобы люди
чтобы они не стеснялись к тебе обратиться. Ты должен быть в доступности людям, открытым, дружелюбным, приятным человеком. So you have to look people in the eyes. I traveled all this way. It took me 2 days to get here. But I came here because I wanted to meet you. I wanted to see you. I wanted to look you in the eyes, Aaliyah. I wanted to know who you were. So you have to be vulnerable. You can't be shy, quiet, and introverted like me. You have to get to know people. Этот первый ключ к успеху является для меня очень важным. Именно поэтому я путешествую по всему миру. Чтобы приехать сюда, мне понадобилось 2 дня. Но я приехала, потому что для меня очень важно посмотреть вам в глаза, познакомиться с вами лично, ответить вам на вопросы, рассказать о наших планах. Нельзя быть успешным, невозможно стать успешным, если вы интроверт, если вы стеснительный, закрытый, скромный человек. Поэтому, если вы хотите стать успешным, вы должны быть открытым, доступным, дружелюбным и не стесняться. But you see, most people are afraid. Most people are nervous. Most people are scared. And I say, you have 2 stomachs to feed. You have a stomach of courage, or you have a stomach of fear. But you have to decide which stomach do you feed. Most people are afraid, and they feed that fear. What I'm trying to get you to do is to feed the courage, to feed that part of who you are. Большинство людей живут страхами. Они полны страхов, и эти страхи не позволяют им добиться успеха. Я всегда привожу пример, то, что у человека есть 2 желудка. Есть желудок, который питается страхами, и есть желудок, который питается... What's the definition of courage, Michael? To be strong, to be confident. Уверенность в себе. To have what this young lady just did, to have courage. Смелости, силы. И 2 желудка, страхи и сила. И ты не можешь одновременно кормить 2 желудка. Ты кормишь или одного зверя, или второго. И подумайте над тем, кого вы кормите. Какой желудок вы наполняете? Страхи или уверенность в себе? I say this business is simple. We have a simple business. Simple for me means easy to do, easy not to do. You have to talk to people, online, offline. You have to be open. You have to be honest. You have to let people get to know you, first and foremost. Ведь на самом деле у нас очень простой бизнес. Наша работа заключается в том, чтобы просто разговаривать с людьми. Просто налаживать с ними контакты, просто быть... Просто выстраивать отношения и рассказывать о нашем клубе. Ничего сложного в этом нет. So you have to be crazy. You have to let your guard down. Because if you don't pick up the phone, if you don't send a text, if you don't send an email, the business will never start. And so you have to have courage. You have to have confidence. You have to believe in what we're doing. Поэтому вы должны быть уверены в себе. Вы не должны бояться. Ведь если вы будете стесняться и бояться отправить смс-ку, пригласить на встречу, отправить имейл, пригласить на мероприятие, то вы не сможете добиться успеха в этом бизнесе. В этом бизнесе вы должны быть уверены в себе, сильным человеком. So people ask me, Cam, Michael, what motivates you? What inspires you? Люди часто спрашивают меня, Майкл, что тебя мотивирует, что тебя вдохновляет? And so this is the answer. What inspires me, what motivates me is love. What motivates me is love. Love motivates me. Love is what inspires me. The love of my family, the love of our team, the love of our colleagues. That love gets me excited. This is what gives me energy. Моя главная мотивация – это любовь. Любовь мною движет, любовь
во всех ее проявлениях. Эта любовь делает меня сильнее, дает мне энергию, поэтому я никогда не устаю, потому что я люблю, что я делаю, и я полон любви. What else motivates me, what else inspires me, is the opposite of what most people think. Yes, I follow positive thinking. Yes, I'm a big promoter of being positive, but the way that I use thinking is just the opposite. I use negative thinking to inspire me. I think about what would happen if I don't follow through, if I don't execute, and I call it switching cost. There's always a cost. There's a cost of fear, there's a cost of not doing something, but there's also a cost of doing something, right? Люди часто спрашивают меня, что меня вдохновляет, и мой ответ, он немножко неоднозначный, необычный, потому что люди знают меня как человека позитивного, человек, который всегда думает о позитиве, о хорошем, я оптимист. Но на самом деле, что меня вдохновляет, это когда я думаю, а что плохого произойдет, если я сейчас не сделаю что-то. То есть у всего есть цена. Каждый раз, когда я поступаю, я думаю, а зачем я заплачу, если я сейчас не сделаю то-то? So what I think about the pain of not having success. I think about the pain of not taking care of you. That's the reason I came to visit you. I'm a father. I'm a grandfather. I'm a dedushka, right? And so I think about that. If I make stupid mistakes or stupid decisions, that this may hurt you. And so nothing would cause me more pain to know that I let you down. Do you understand the way that I'm describing this? I think about all the negative things that would happen of your not being able to have success, for you not to have a good, strong business. That fear of it not working is what motivates me. И вот этот страх того, что произойдет, если я что-то не сделаю, он меня мотивирует. Именно из-за этого страха я делаю действия. Именно поэтому я сюда приехал. Потому что я забочусь о вас. Я боюсь вас подвести, и я всегда думаю, а если я вот так вот не сделаю, что произойдет с моими партнерами по всему миру? Потому что я несу ответственность, я чувствую эту ответственность. И вот этот страх что-то не сделать или сделать что-то неправильно, он меня мотивирует, потому что я ощущаю себя как ваш папа, как ваш дедушка, который о вас заботится. Поэтому именно это меня мотивирует принимать правильные решения. And so I think about the pain of, what would you think of me if I didn't keep my word? Well, how would that make you feel? How would my friends think of me if I didn't work hard? How would I think of me if I didn't work hard and give it my best? That's what I think about. I think about what not to do so that I stay on track to do what I have to do. Do you understand? И вот то, что я постоянно думаю, что будет, если я вот чего-то не сделаю, оно мотивирует меня делать. Вот этот страх не сделать именно. Поэтому я позитивный человек, но который думает в негативном аспекте именно про свои действия, если я не сделаю. Если я не сделаю, то я потеряю уважение людей. Если я сейчас это не сделаю, я подведу людей. Если я сейчас это не сделаю звонок, не отправлю имейл, то я не добьюсь успеха. И именно это меня мотивирует. This week, 4 years ago, I signed the paperwork to form the corporation. A corporation in the United States. August 15th, 2015, 4 years ago, we had a birthday this past week.
4 years ago. Ровно 4 года назад, 15 августа, я подписал документы о регистрации компании в Америке. Прошло всего лишь 4 года, у нас было день рождения, буквально позавчера. The first, Tammy, Sativa, the first 8 months, approximately 8 months, every weekend, I would buy a newspaper and I would open up the help wanted section. And I would look at jobs. And I would look at jobs that would be in advertising. And I did this to inspire me. The thought of having to get a job, the thought of working for somebody else, the thought of having to depend on somebody else to make my life, it got me so motivated that I had to make sure that I made the business successful. But this is the way that I think. I think just the opposite. I don't think of the positive. I think, what are the negative things that would happen? That I'd have to get a job? That I'd have to go work for somebody else? Nobody would hire me. I'm too crazy, right? Первые 8 месяцев после того, как я открыл компанию, я каждый день покупал газеты. По утрам я читаю газеты, и я открывал секцию, где поиск работы. И я смотрел, искал себе работу, я смотрела, что произойдет плохого. То есть, если InCruises не будет успешным, мне придется выйти на работу. И я смотрел на эти объявления, и я понимал, что ну кто возьмет такого сумасшедшего на работу, я ведь ничего не умею. И вот этот страх, он мотивировал меня добиваться успеха, работать так сильно, чтобы привести эту компанию к успеху. Это то, как я мыслю. Из страха работать на кого-то, сидеть в офисе, работать на зарплату, из этого страха я прилагал все усилия, чтобы InCruises добился успеха. So for me, that uncomfortable feeling of calling my friends and colleagues, that uncomfortable feeling of introducing myself to somebody, that uncomfortable feeling of sending a text or posting on social media, it goes away. Because for me, the other cost is so much more painful of not being successful, of having to have a job, of having to think about not being able to take care of my children. The thought of not being able to take care of all of you is what drives me to do what I do. И когда я начал мыслить так, я перестал бояться предлагать InCruises своим друзьям, делать звонки, писать письма, потому что в этот момент я думал не об этом страхе, а я думал о том, что произойдет плохого, если я не буду делать, чего я боюсь. Ведь я не смогу добиться успеха, я не смогу дать будущее своим детям, своим внукам. Я подведу людей, которые поверили в меня, которые рядом со мной, если я буду бояться. Поэтому именно вот эта цена, которую я плачу, то есть страх и цена, которую вы платите за этот страх, она слишком высокая. Цена вашим страхом – это успех. So you have a choice. You have a choice. Pain either uses you or you use your pain. Do you understand this? У вас есть выбор или вот бояться этой боли, или добиться успеха. Что вы выбираете? How you doing? You doing good? You doing all right? Okay, good. So either we use pain or pain uses us. I use pain to motivate me. I use love to motivate and inspire me, but I also use pain because we either use pain or pain uses us. You have a choice. Или мы используем боль, или боль использует нас. И выбор за нами. Я использую вот эту боль, вот этот страх, ввожу себя в вот это состояние дискомфортное, да, страха неуспеха, для того, чтобы добиться успеха. И это меня мотивирует. Ребят, давайте, пожалуйста. Ну что это такое? Okay, next slide. Next slide. So I want everybody to stand up. Everybody stand up. You've been sitting for a while. Everybody up. Everybody up. Все встаем. Вы слишком долго сидели. Put your phones down. Just relax.
Да, опустите свои телефоны. Just relax. Put your phones down. Просто расслабьтесь. So now I'm going to challenge you to be vulnerable. I'm going to challenge them, Cammie, to be open. Сейчас я заставлю вас стать открытыми и перестать быть скромными. Сейчас мы раскроемся с вами. So turn and introduce yourself to your partner, your colleague. Да, представьте своему партнеру, найдите себе пару, представьтесь, познакомьтесь друг с другом. Okay, awesome, awesome. Now what I want you to do is I want you to look them in the eyes, look them in the eyes. And I want you to tell them what have been the two biggest mistakes of your professional life. Not personal, your career. Two biggest mistakes of your professional life. Посмотрите в глаза своему партнеру и спросите, какие две самые большие ошибки я совершал за свою карьеру. Именно профессиональные ошибки, которые повлияли на вашу карьеру, на ваш бизнес, на ваш успех. Две ошибки, вспомните. Talk to each other. Look each other in the eyes. Look each other in the eyes. Talk to each other. Two biggest mistakes. Two biggest mistakes in your career. Two biggest mistakes in your professional life. What have been your mistakes? Профессиональной жизни. Okay, Cam, if they're done, just give us a thumbs up. Все, закончили? Да. How'd that feel? How'd that feel? Как ощущение? Was that okay? Нормально было? Вы не стесняетесь рассказать? So that's the first step, but most people are afraid, they're reluctant. And you just did something that people would never dream of doing, which is to admit weakness and to tell people your mistakes. And so I'm proud of you. That's the first step. Я очень вами горжусь, ведь только что вы преодолели очень большой страх, который очень многим людям мешает добиться успеха. Вы признались чужому человеку в своих страхах. Это огромная работа. Благодарю вас, я вами очень горжусь. Yeah. So now find somebody new, somebody different, and now look them in the eyes and tell them, what are the two biggest worries? Right now, I have worries. I worry about my mother and father. I worry about my mom and dad. But find somebody new, look them in the eyes and tell them, here's what I'm worried about. What are you worried about? Теперь найдите какого-нибудь другого человека, повернитесь, возможно, в другую сторону, познакомьтесь с человеком и расскажите ему ваших два самых больших страха. Talk to each other. Чего вы боитесь больше всего? Двух вещей, которые вас сейчас беспокоят. What are you worried about? Talk to each other. Okay? Беспокойство. О чем вы сейчас беспокоитесь?
учите. Окей, итак. Okay, have a seat, have a seat. And so what's the point? Here's the point. The point is that you can pray or you can worry, but you can't do both. You can pray, you can have faith, you can worry, but you can't do both. Вы понимаете, смысл в том, что ты не можешь молиться и бояться одновременно. Нельзя бояться чего-то и в то же время иметь веру. Вы не можете делать одновременно двух вещей. Вы должны выбрать. Или вы беспокоитесь, боитесь, живете в страхе, или у вас есть вера, надежда, и вы молитесь, и у вас мысли о светлом будущем. My mother is 82 years old. My mom. Да, маме Майкла 85 лет. My father is 83 years old. My father's 83 years old. Отцу 83 года. Unfortunately, my father has had cancer. My father had cancer in his throat, and he had operations on both sides of his neck in the last 3 years. К сожалению, в последние 3 года мой папа заболел раком, у него рак гортани. И за эти 3 года он перенес уже 3 операции на горло с обеих сторон. Every time the doctors would call, my mother would cry. My mom would cry. Каждый раз, когда звонят доктора, моя мама плачет. And I would say, Mom, you're a woman of faith. You have strong faith. Mom, you can pray for Dad, or you can worry for Dad, but you can't do both. You have to be strong. You have to be strong in your faith. And so our Father can't see you crying. You have to put on a smile to know that you have strong faith, the faith of power, of prayer, but you can't worry because you can't do both. И я говорю своей маме: мама, ты должна молиться, ты должна верить, ты не можешь показывать отцу свои слезы, ты не можешь беспокоиться и тратить свою энергию на беспокойство. Ты нужна папе, ты должна молиться за него, ты должна верить, ты должна показывать, что ты сильная, что вы все сможете выдержать. Нельзя одновременно и то делать. Because, and I always remind our team, I remind my family, 95% of what we worry about, Cam, never happens, right? I proved it. 95% never happens. Sure? Майкл говорит о том, что 95% того, чего вы боитесь, не происходит с вами. Это ваши страхи, но они не происходят. И немножко история такая. Майкл в июне месяце, как вы знаете, мы были в Андорре, и за 2 недели до поездки в Андорру Майкл прислал нам письмо, где написал, что: дорогие топ-лидеры, готовьтесь, у нас в Андорре будет фейс-джампинг. И прислал нам видео с YouTube, как люди делают фейс-джампинг. Это, то есть, без парашюта прыгают с горы, и вот так руки раскрываются, и тут как крылья такие, знаете, и с высоты там 1000 метров. И он нам сказал, что мы будем делать этот фейс-джампинг, и мы, естественно, все были в шоке. И когда мы поехали туда, в тот день Майкл вышел в каске к нам и говорит: вы готовы, где ваши каски? И подпишите бумаги, что если с вами что-то случится, вы умрете, вы не имеете претензий к компании InCruises. И несколько человек притворились больными и не вышли. И Майкл повез нас на высокую гору, и мы, я не могла не пойти. Шеф сказал идти, значит идти. Мы пришли туда и поднялись на вершину, это очень высоко, очень страшно. И там нам Майкл сказал: вы все это время 2 недели не спали, боялись, что мы будем прыгать, но 95% того, что вы боитесь, не происходит.
And so the best way that I know to get out of fear is to focus on gratitude, is to focus on the blessings that we have. And so my question to you is, what are you most grateful for, and who are you most grateful for? Because you can focus on fear, or you can focus on what you're grateful for. Every day, I take the time to reflect and to pray and to focus on what I'm most grateful for and who I'm most grateful for. И у вас есть выбор: тратить свое время, свои мысли на страхи и переживания, или это же время тратить на благодарность. Подумайте, за что вы благодарны своей жизни и кому вы благодарны. И каждый день я молюсь и уделяю время тому, чтобы подумать, кому и за что я благодарен. Время для благодарности специально выделяет Майкл. So that's number one. Number one, you have to be open. You have to be vulnerable. You have to let down your guard. You have to let people into your heart. You have to let people get to know you. You have to let them know that you're a good person, that they trust you. That's the first key to being successful with InCruises. Be open, be vulnerable. Have a big heart. Первый ключ к успеху компании InCruises – это быть открытым, добрым человеком. Дайте людям знать, что вы хороший человек, что вам можно доверять, что вы открыты, что вы хотите помочь. Когда люди почувствуют, что вы хороший, добрый человек, и без злого умысла приглашаете их в наш клуб, не для того, чтобы воспользоваться ими, а потому что вы хотите им помочь. Станьте таким человеком, к которому люди будут сами тянуться. Станьте добрым, открытым человеком. Number two, Cam, you have to eliminate the excuses. No excuses. You either have results, you give it your best effort, or you make excuses. There's nothing in between. Excuses or results. You choose. И еще вы должны выбрать между оправданиями и результатом. Если вы живете и мыслите только оправдывая себя, всегда находите оправдание, чтобы что-то не сделать, то у вас не будет никогда результата. And so for me, I made this decision to eliminate excuses in my life. I say these words, I am responsible. I'm responsible. Я убрал из своей жизни понятие оправдания. В моей жизни нет оправданий. I am responsible. Я мыслю так: я за все ответственен. Я несу полную ответственность за то, что со мной происходит. Никто ни в чем не виноват. Все на моей ответственности. Никаких оправданий. But I hear all the excuses. As a CEO, I hear them all the time. Michael, I don't speak English. Michael, I can't read the website. But Michael, my upline doesn't support me. Michael, the cruise lines are all full. Michael, the cruises are only in Dubai. The cruises are only in Europe. I hear all the excuses. Я постоянно, как президент компании, я постоянно выслушиваю оправдания. Майкл, у меня не получается бизнес, потому что я не говорю по-английски. Майкл, у меня не получается бизнес, потому что мой спонсор меня не обучает, не поддерживает. У меня не получается, потому что круизов мало. У меня не получается, в Дубае мало лайнеров. И то есть постоянно люди находят оправдание, чтобы не делать результат. And so then I say to people, well listen, you have to choose. Are you going to live to be my parents' age? Are you going to be 82, 83 years old and have all these excuses, or are you going to look back and know the results that you created? Because you either make excuses or you create results, but you get to choose. I don't want you to live a life full of excuses for the next 80 years and look back and live a life with a broken heart. If you focus on excuses, you will live a life of a broken heart. Все, кто в этой комнате находится, я хочу вас спросить, вы хотите прожить жизнь
полный оправданий, и когда вы будете в возрасте моих родителей, вы посмотрите назад, и ваша жизнь будет полна сожалений, потому что вы находили оправдание что-то не делать. Вы не можете, вы должны выбрать или оправдание не делать, или полную ответственность на себе и добиваться результатов. Вот как вы хотите прожить свою жизнь? С оправданиями или с результатами и успехом? They choose result and success. Fantastic. And so in this business camp, it's about talking to people online, offline. You have to have a standard. The standard is, how many people will you talk to every day? New people. What's your standard? You have to have a standard that you live by every day of the conversations that you create with people online and offline every day. No excuses. No excuses, but every day you talk to people online and offline about your InCruises business. What's your standard? У вас очень простая работа. Вам просто нужно каждый день разговаривать с людьми об InCruises, онлайн и офлайн. Но вы должны делать это постоянно, каждый день, никаких оправданий. Каждый день офлайн, онлайн рассказывать об InCruises. Это надо себя приучить к этому, это ваша работа. Ежедневно говорить об InCruises корректно, ненавязчиво, то, как мы обсуждали до этого. И никаких оправданий, что у меня не получается сегодня я там занят или еще что-то. So again, you can whine, you can complain, you can make all the excuses, but that's not going to change anything. You can't change the politics of your country. You can't change the president of your country. I can't make this change, but I can change me. I can change the way that I show up. I can make the world better by being an example. Вы не можете поменять мир, вы не можете поменять политическую ситуацию, президента, там еще какие-то вещи, которые от вас не зависят. Но вы можете поменять себя. Ведь все начинается с нас. Вы можете поменять мир, если начнете меняться сами. So number 2, you have to eliminate excuses. No more excuses. Второй ключ к успеху – никаких оправданий. Number 3, you have to have better habits. Do we have good habits and bad habits? Well, what is a habit, Cam? Да. Третий ключ к успеху – это хорошие привычки. Привычки бывают хорошими и плохими. A habit is something that you do without thinking about it. Привычка – это то, что вы делаете, даже не думая об этом, автоматом. It's a habit. We just do things naturally. Натурально просто делаете что-то, не задумываясь об этом даже. Good habits and bad habits. Но есть хорошие привычки, которые вы делаете, не задумываясь, но и есть плохие привычки, которые тоже вы на автомате делаете, не задумываясь о последствиях. Everybody stand up again very quickly. Встаньте, Everybody пожалуйста, stand все. up. Put everything down really quickly. Опустите телефоны, ручки. Put your phone down and do as I do. I want you to cross your arms very naturally. Cross your Можете arms. перекрестить свои руки, вот как по привычке, как вы это делаете. Привычка. Okay, and just relax. Take a deep breath. Okay, so this feels good, right? Комфортно, да? Классно так стоит. Feels good. Feels nice. You did this without thinking. You crossed your arms without thinking. Ты сделал так, ты скрестил свои руки, даже не задумываясь о том, как ты это сделаешь. Просто автоматом поставил руки. По Now, привычке. uncross your arms. Uncross your arms. Теперь отпустите руки. And now go the opposite А direction. теперь скрестите с другой рукой. Do the opposite of what you did. Поставьте верхнюю руку вниз, как вам непривычно делать, как вы обычно не делаете. Некомфортно? No, how's that feel? No. That feels weird, right? Странно, да, как-то? So we're going to mostly do things that are easy. We're going to do the things that are easy. That's the habit that we're in. То есть, когда нам делать что-то легко, мы это делаем по привычке. А все, что сложнее, мы уже не можем делать, нам некомфортно. But this is my job. My job
as a leader, as your leader, is to make you feel a little bit uncomfortable. Because when you're uncomfortable is when you grow. When it's hard is when you grow. Most people don't like to do hard, they like to do easy. They want it easy. Моя работа как лидера ставить вас в некомфортную ситуацию, потому что только когда человеку некомфортно, он начинает что-то предпринимать и действовать. Когда человеку комфортно, он расслаблен, ему не нужно напрягаться, ему не нужно действовать. И именно вот это вгонять себя в состояние дискомфорта, это и есть точка роста. Это то, как человек начинает расти, когда выходит из зоны комфорта. So when your sponsor says, I don't like this, I don't like picking up the phone, I don't like following through with people, then you say, then you're doing it right. When it's uncomfortable is when you're doing it right, not when it's easy. When it's easy, you won't grow. When it's hard is when you are uncomfortable, and that's when you grow, and that's your job. Когда вам партнеры говорят, мне некомфортно звонить, мне некомфортно предлагать, я стесняюсь писать, мне это некомфортно, вы должны говорить, вот это классно, значит ты растешь. Потому что если тебе было бы комфортно, значит ты не растешь, значит, ты как бы не развиваешься. А если тебе некомфортно, супер, значит ты растешь, я тебя поздравляю. Have a seat, have a seat. Tammy, people say to me all the time, Michael, what's the future? What is the future of our business? What is the future of InCruises? And I say the future of InCruises is your habits. You decide your future. You decide your future. This may be the most important sentence that you'll hear today. That you don't decide your future, you decide your habits. And your habits decide your future. Когда люди у меня спрашивают, какое будущее у InCruises, я им отвечаю, это твои привычки. Будущее InCruises зависит от твоих привычек. Человек не может создавать свое будущее. Человек создает свои привычки, а привычки создают его будущее. So I want everybody to take a picture of this slide. Everybody take a picture of this slide, please. Фотографируйте этот слайд, это очень важный посыл. Ты не можешь создать свое будущее, но ты можешь создать свои привычки, а твои привычки создают твое будущее. So if you want a big future, have big habits. Если вы хотите большое будущее, успешное, You want a better life, have better habits. развивайте в себе хорошие привычки, которые приведут вас к этой жизни, о которой вы мечтаете. Don't always do what's easy. You got to do what's uncomfortable. Делать то, что легко и комфортно, это легко, но там нет роста, поймите это. Делайте то, что некомфортно, идите туда, где страшно. Look at all these leaders. Every one of these leaders, top earners in your company, they're learners. They're taking notes. Olga Radichenko has heard me speak the most in the company. She's been with me for the last 3 years. She is the top earner of all Russian-speaking leaders all over the world. And what I love about her is that she's a learner. She's always going to events. She's always going to conferences. She's always taking notes. She's a learner. Because she's a learner, she's the top earner. There's a clue there. If you want to be a top earner, you have to be a top learner. Посмотрите на наших топ-лидеров, люди, которые сидят вот у нас в вип-зоне. И обратите внимание, что они все учатся, что они все записывают то, что я говорю. Ольга Ратниченко является борд-директором, самым долгим был борд-директором. Она со мной уже 3 года, говорит Майкл, 3 года она едет со мной, куда бы я ни поехал. И она всегда сидит и все записывает. И отличие топ-лидеров, в чем секрет их успеха? Потому что они топ-оунерс, это самые большие чеки и самые большие знания. То есть здесь есть связь, ребята, поймите это.
Если ты хочешь быть успешным, ты должен всегда учиться, ты должен всегда расти. Это очень тесно связано, успех и обучение. They're taking notes, they're studying, they're learning, they're Все наши growing. директора обучаются всегда, записывают и новую информацию всегда, открытых новой информации всегда хотят узнать что-то новое. I made this decision, no excuses. I made this decision, no excuses. This is what I focus on. I focus on quality. I focus on quality. I don't focus on money. I don't focus on the result. I focus on the habit of quality. Quality product. We have a quality product. We have a quality back office. We have a very generous compensation plan. You are quality people. You are quality people. When you focus on quality, quality people, quality conversations, quality marketing, the money takes care of itself. The money takes care of itself. Quality is what I focus on. У меня есть привычка такая. Я всегда обращаю внимание на качество. Для меня самое главное качество во всем, что бы я ни делал, качество на первом месте. Для меня не деньги главное, для меня не количество, не скорость роста компании главное, а качество. Во всем всегда я ценю качество. Поэтому я предпочитаю медленный, но качественный рост, нежели быстрый, но как попало. People say to me, Michael, but I'm not getting the results. I'm working hard. I'm a marketing director, but I'm not a senior marketing director. What's going on? And I say, just relax. As long as you're following through and giving your best efforts, quality people, quality conversations, quality marketing, the money takes care of itself. Когда ты сфокусирован на качестве, деньги сами по себе приходят. Они придут, потому что у нас качественный продукт. Если вы будете строить качественную сеть, деньги к вам придут легко. Не надо думать о деньгах, думайте о качестве. И когда ко мне приходит маркетинг-директор и говорит: Майкл, почему у меня не получается вырасти? Вот я маркетинг, но у меня не получается выйти на новый ранг, на сеньора и выше. Что я делаю не так? Майкл всегда говорит: все будет нормально, все будет хорошо, я уверен, что у тебя получится, просто держи фокус на качестве. Качестве своей презентации, качестве своих партнеров, качестве своих звонков, привычки твои качественные тоже должны быть. И когда ты будешь держать фокус на качестве, деньги придут легко, сами по себе. Тебе не надо об этом думать. And so this just wraps it up. The four words that you want all new partners to say to themselves is these four words that I say in English. I can do this. I can do this business. Because if they believe that they can do this business, that they can travel and earn good money, then they'll fall through. If they don't believe it, then they're not going to make contacts. They're not going to reach out to people. They're not going to be open. So your belief is most important. Belief is most important. Самое важное – это вера. В нашем бизнесе вера – это основное. Потому что если человек не верит в себя, то у него не получится результатов. Поэтому вера в себя очень важна. И передайте это каждому своему партнеру, который сюда не пришел, не попал. Вы ежедневно должны говорить себе: I can do this, да? Я смогу это сделать. Если вы будете верить в свой успех, сами верить в свой успех, то он обязательно придет. I want to talk about money habits, just very quick. Just one thing about money habits. Коротко хочу с вами поговорить о привычках, связанных с деньгами. How many of you are working another business or another job in addition to your InCruises business? Just by show of hands. Поднимите, пожалуйста, руки, кто из вас работает где-то еще помимо бизнеса в InCruises? Okay, fantastic. Here's my guidance. Here's my suggestion. Мои советы, да, небольшие какие-то мои советы, которые бы я хотел бы поделиться с вами.
My recommendation is keep your job, keep your business, work as hard as you can. Any money that you earn from InCruises, you don't spend this money on your lifestyle. Don't spend this money on clothes. Don't spend this money on shoes or a nice handbag. Save your money, invest your money in your business. Keep your job, keep your business. Any money you make with InCruises for now, save this money. Don't spend it on lifestyle. Invest in yourself and invest in your business. This is my recommendation. Моя рекомендация как финансиста и человека, которого знает толк в деньгах, я рекомендую вам: сохраните свою работу, свой бизнес, работайте так сильно, как можете. Но те деньги, которые вы зарабатываете в InCruises, не тратьте их на одежду, не тратьте их на сумки, на обувь, на предметы роскоши. Инвестируйте эти деньги в свой бизнес или сохраняйте их, храните их, копите их. Не тратьте, это ваш дополнительный доход, не распыляйтесь ими. My recommendation, my advice is to be able to earn more money part-time with InCruises than you make full-time with your job. This is my goal. This is what I wish for you if you have another business. Make more money part-time than you do full-time. Я хочу вам пожелать, чтобы вы зарабатывали в InCruises как дополнительный заработок, да, как дополнительную работу, чтобы вы здесь зарабатывали больше, чем вы зарабатываете на вашей основной работе, где вы посвящаете основную часть времени. 8 часов в офисе или там 3 часа, 2 часа в день в InCruises, и чтобы в InCruises зарабатывали больше, чем там на основной работе. So, because what I want you to be able to say is that guess what? I make more money part-time with InCruises than I do full-time. Would you like to know what I do? Would you like to know how I do this? I make more money part-time than I do full-time. Would you like to know my secret? Would you like to know what I'm doing? И потом я бы это использовал как вот фишку, да, когда вы рассказываете об InCruises. Я бы говорил человеку: а ты знаешь, что я в InCruises, уделяя этому свободное время, зарабатываю больше, чем я зарабатываю на своей основной работе. Тебе было бы интересно узнать, как так можно сделать? And so the whole idea for 2 for 1 is, it came from my mother and father. My mother and father gave me the guidance as a young man growing up. And my mother and father would always say, Michael, if you can't afford to pay for it twice, you can't afford it. If the watch that you wear, you can't pay for it twice, don't buy it. If the shoes that you want, you can't pay twice, don't buy it until you can afford it. You have to be able to pay for it twice. That's a good habit to be in. Мои родители научили меня одной очень хорошей привычке, когда я был молодой, еще совсем только развивался. Они мне говорили: Майкл, если ты не можешь заплатить за что-то 2 раза, ты не можешь себе это позволить. Ну, допустим, сумочку, да, вы хотите, вот женщины в зале, вы хотите купить сумочку. Если у вас есть деньги купить ее 2 раза, тогда вы можете ее купить. А если вы покупаете ее, и после этого вы не можете еще за такую же сумму купить себе сумку, эту же, допустим, то значит вы себе не можете этого позволить. So that's number 3, Cam. Number 3 is they have to have better habits. Number 4, I got 2 more to go very quickly. Lots of energy. Ключ – это хороший успех. Lots of energy. I think big, but I also dream big, but I act bigger. I think big, I dream big, but I follow through. I go all in with my heart. All the board of directors, all the top earners, they went all in with their heart. They were willing to lay their life down for their business. They went 100% all in. It's one thing to think and dream big, the other is to follow through, do whatever it takes to be here, to follow through. That's number 4. 4-й ключ к успеху – это мыслите широко и действуйте широко. То есть наши лидеры, да, что отличает топ-лидеров?
они положили на кон все, да, ради своего бизнеса. Они полностью занимаются только им, и они делают все для того, чтобы добиться успеха. Они живут этим бизнесом. Поэтому они добились успеха. Вы должны мыслить масштабно, ваши цели должны быть масштабными. Но и ваши действия должны быть соответственно масштабными. Вы не можете просто сидеть и мечтать, допустим, об особняке где-то, и при этом не делать таких же масштабных каких-то действий, больших шагов. All the leaders in this room, they live a life of world class. I mean, think about it, the things that we're able to do. All these leaders have lots and lots of money. They have freedom. They live a life of world class. And I tell them and I remind them all the time, you can continue this life of world class, or you can surround yourself with negative people. You can surround yourself with people that complain. You can surround yourself with people that make excuses, but that life of world class is going to go away. You can't have both. You choose to have a life of world class, but you have to decide who do you spend your time with. Do you spend your time with A players that bring you up, that challenge you, or do you spend your time with B and C players that bring you down? You get to make the choice. Посмотрите на топ-лидеров, да, на наших борд-директоров. Эти люди живут, у них очень много денег. Они живут жизнью world class, то есть как элитной, да, жизнью очень богатых людей. И когда бывают ситуации, что какие-то, извините, и у человека всегда есть выбор. Или он проводит свое время с людьми успешными, которые мыслят масштабно и действуют масштабно, или ты проводишь время с людьми, которые постоянно ищут оправдания, жалуются, скулят, да, и у них там что-то не получается. И только ты делаешь этот выбор. С кем ты выбираешь быть? С игроками А или с игроками там С, Д? If you're around, I say, if you're around people that aren't making money, if you're around people that aren't happy, if you're around people that aren't living a good life, and you spend all that time with them, you're going to be that same type person. Секрет в том, что если вы проводите время с успешными людьми, с людьми, которые делают действия, которые замотивированы, которые трудолюбивые, у которых большие цели, то через какое-то время ты станешь точно таким же. И наоборот, если ты постоянно проводишь время людьми, которые жалуются, всех обвиняют, находят оправдание, то через какое-то время ты станешь таким же. And so you have to create the environment. You're not a tree. You are not permanent. Your life is your life. But you can choose to be a tree, and a tree never moves. Or you can choose to live a good life, but you have to choose. You're not a tree. You're not fixed. You have to be open. You have to have a growth mindset. Поэтому очень важно задуматься о своем окружении. Очень важно создавать здоровое, успешное окружение вокруг себя. Вы не дерево, вы не привязаны к земле. Вы всегда можете встать и уйти, если вам не нравится где-то. Мы, люди, всегда имеем выбор, с кем нам общаться, с какими людьми нам общаться. Поэтому задумайтесь о своем окружении. Достаточно ли сильные, замотивированные и успешные люди в вашем окружении? Или вокруг вас негативщики? Подумайте над этим и сделайте выбор. Now just close your eyes, we'll just finish up. Close your eyes, just relax. А теперь я попрошу всех закрыть глаза You guys are doing и awesome. расслабиться. You guys are doing amazing. I'm so happy for you, so proud of you. Just Очень relax. горжусь вами. Вы очень приятная аудитория. Ему очень приятно. Even my leaders, just close your eyes, just relax. Все закрываем глаза, лидеры тоже. Все закрываем глаза. And now I want you to picture, who do you love? Who do you love? А теперь я хочу, чтобы вы представили человека, которого вы очень сильно любите. Who do you care about? То, о ком вы заботитесь. And smile knowing that you love someone. Know how good it feels in your heart
to know that you love someone and that you care for people in your life. И очень приятно видеть улыбки на лицах людей. Ведь когда человек любит кого-то и вспоминает, думает о нем, он улыбается. И это прекрасное чувство, что нам есть кого любить и есть за что любить. And who loves you? Who loves you? А кто вас любит? Подумайте об этом человеке. Who cares about you? Кто о вас заботится? Надеюсь, это тот же человек. And know how good it feels that you're loved, that somebody appreciates you, somebody loves you, somebody cares for you. Какое-то прекрасное чувство, когда тебя любят, когда кто-то о тебе думает, кто-то заботится о тебе. Это прекрасно. And now get a picture in your mind of what does the future look like. What does your future look like in the next 6 months, 1 year, 2 years? Or will you travel someplace? Will you go on a cruise vacation with your family? Where will you go? What does your future look like in the next 6-12 months? А сейчас я хочу, чтобы вы представили себя в будущем 6-12 месяцев. Где вы находитесь? Свое будущее, о котором вы мечтаете. Может быть, вы в круизе, может быть, вы повезли в круиз своих родителей, своих детей, или вы там находитесь со своим любимым человеком. Как вы себя представляете через 6-12 месяцев? And so whatever that picture is of the future for you, can make it bigger, make it brighter, make it more vivid, make it more colorful. Well, what is your picture of you enrolling the next person? Well, what is the picture that you have of seeing that next person on your team? What is that picture that you have of seeing in your back office more money being deposited into your wallet? Whatever that picture is, make it bigger, make it brighter, make it more vivid. Может быть, кто-то из вас сейчас представляет, как вы открыли свой кабинет InCruises, а у вас там в кошельке огромная сумма денег. А кто-то, может быть, представит, как он провел презентацию сильному лидеру, и этот лидер зашел в его команду. А кто-то представляет, как он проводит время со своей командой, и в его команде очень сильные лидеры появились. Какая бы картинка ни была сейчас перед вашими глазами, представьте, что вот как в настройках телефона вы увеличиваете, делаете больше эту картинку, и она становится ярче и контрастнее, цвета становятся ярче на этой картинке. Увеличьте эту картинку до больших размеров, увидьте ее очень близко, как живую. Вот представьте, что это по-настоящему. And so to yourself in your heart, I want you to say, I'm the future. The reason that I come back to Kazakhstan is I get so excited about your future and the future that you have. You have a big future. I want you to believe this. I want you to say, I'm the future. Zabusera, Zabusera, you are the future. You are the future. Я хочу, чтобы вы сказали себе, я и есть будущее. Я и есть мое будущее. Zabudashare, Zabudashare, you're the future. Now open your eyes, open your eyes, open your eyes. Turn to your neighbor, give them a high five, shake their hand, and say, Zabudashare, you are the future. You are the future. Нажмите руку своему соседу и скажите, за наше светлое будущее. Мы и есть будущее. Мы и есть будущее. Thank you for your trust. God bless you. I appreciate you very much. Спасибо, спасибо большое. Thank you. Большое спасибо.